हेलो सर सुनियो स्लाइड शेयर भएको छ हेर्नु त एकपल्ट शेयर भएको छ सर शेयर भएको छ है सर ल त्यसो म यसमा सुरु गरे अब साउन्ड पनि क्लियरली सुनिन्छ भने प्रब्लम भयो ओके anyway good morning everybody good morning Good morning sir. Good morning sir. Let me start the class today. Of course I am here to teach the biology, and in biology is broadly divided into two parts. You know very well that broadly there are different branches of biology, but even though it is broadly divided into two parts, zoology and botany. Botany deals with the plant science, whereas the zoology deals with the animal science. So anyway, here I am going to teach the botany only. So botany is the branch of biology which deals with the study of what? Study of plants. And here I am Sadananda Yadav. I have already mentioned here. Now here today I am going to teach the botany. So definitely botany is the part of biology. So let's see the figure in the right corner. You can see here. What is this now? It is quite familiar nowadays. Anybody? Can you see the figure in the right corner of my slide? Coronavirus. Coronavirus, you know very well this now. So virus is living or not living? What do you think? Definitely living. Coronavirus is what? Living thing. But what happened now? Outside the body, this coronavirus acts as a non-living. Acts as only a living. But as soon as it entered inside our body cell or inside our body, it becomes active. So it has the intermediate position between the living and non-living. And let's see few things. So every organism should have the genetic character. Here, in case of the coronavirus, shortly, outermost covering is what? Protein. Let's see here. It has a different specific structure. You can see just a minute, okay? Let me use this one now. So here you can see this is the coronavirus is here. So outermost covering, it has basically two parts only. Outermost covering is called the capsid, CAPSID, which is made up of protein, and inside it you will find the genetic material. And genetic material is generally DNA. But in case of the virus, what happened? Sometimes RNA also acts as a genetic material. So here, inside it now, it has the genetic material like what? RNA. So it has DNA as well as the RNA as a genetic material. So here it has what? RNA. So simply we can say what kind of the genetic material present here inside the virus. You can simply say RNA. So on the basis of the nucleic acid, simply means DNA and RNA. Later we'll discuss in detail. So it is called the RNA virus. So coronavirus is the RNA virus because it has the RNA as a genetic material. RNA full form you know very well, ribonucleic acid. So it is the RNA virus. Let's come back to our main topic now. I'm going into my topic. So botany I'm going to teach now, and first chapter I'm going to teach you cell biology. Let's see. Before starting cell biology, let's see what is the meaning of the biology. Everybody quite familiar. This is not the first period, but even though, let's see. Biology derived from the two Greek words. Later I mentioned the Greek words. What are they? Bios and logos. Bios means what? Life or living organisms. And logos means, let's see here. Logos means what? Study. So simply we can say it is a branch of biology which deals with the study of what? Living organisms. So bios means life or living organism. Logos means what? Study. Literally, you know very well the meaning of this now. So the word derived from the two Greek words I mentioned now, bios and logos. You know very well the meaning of this now. Bios means life, logos means study. So a study of the life is simply called what? Biology fields. Now, same thing I have mentioned here. Now, one more thing I would like to discuss. Organism. Let's see in the last sentence now, we define the study of life or living organisms. Organism means what? Everything, all the life, living things.
animal, plant, fungi, microorganism. These are commonly called what? Living organisms. So don't be confused now. Living organism is the common word we can use for all kind of living organism. So organism is the common word which represents all kind of the living organisms. So I hope this is clear. Nothing new. You are quite familiar with this from the very beginning. यति बेला मज्जाले पहिलेदेखि थाहा छ, खाली मैले रिभाइज मात्रै गरिदिएको. डिराइभ बायोलोजी अब वर्ड चाहिँ डिराइभ भयो केबाट त दुईटा वर्डबाट ग्रीक वर्डबाट के त बायोस एन्ड लोगस. बायोस के मिनिङ लिभिङ अर्गानिजम, लोगस मिन्स स्टडी. सिम्पल. एन्ड नाउ यसलाई मात्रै हेर्ने भने दुईटा वर्डको लिटरली मिनिङ हेर्ने हो भने भन्न मिल्छ नि, स्टडी अफ व्हाट? लाइफ फर लिभिङ अर्गानिजम्स. अनि यसमा मैले एउटा कुरो फोकस के गरे, अर्गानिजमको मिनिङ के त? all kind of living things. जति पनि लिभिङ थिङ्सहरु थाहा छ सबैलाई कमनली भन्दाखेरि हामी के भन्न पायो? लिभिङ अर्गानिजम्स. That may be the plant, animals, fungi like what? Mushroom, you know very well. And microorganism like bacteria, viruses. These all are called what? Microorganisms. So that much is enough now. Now let's see next now. Go to the next slide now. Cell biology I have mentioned. I already told you in botany I am going to start the biology today. In case of the botany, I will teach now cell biology. Let's see. What is cell biology? What do you think? Of course, it is a part of biology, no doubt at all, which deals with the study of what? Cell. So two things we can add there. A study of cell structure and function. Very simple. A study of cell structure and function. What I mentioned, branch of biology, which deals with the study of what? Cell structure and what? Function. So those part of biology which deals with the study of, just a minute, study of cell structure and function. Now cell structure means what? Everything which are present in the cell. Animal cell and plant cell you are quite familiar. In case of the plant cell, outermost covering is what? Cell wall. And in case of the animal cell, outermost covering is what? Cell membrane. And inside the cell, you will find different kind of the cell structures. So cell organelles. So what is cell organelles? We'll discuss little later. Let's see the next slide, then I will come back to here. So one thing I hope clear, cell biology is the branch of biology which deals with the study of what? Two things, cell structure and its what? Function. Cell structure and its function. Now let's see. Next slide now, then I'll come back to here now. Okay. What is this? This is the animal cell. One thing, right? Few things I would like to discuss here. Let's see. In outermost covering, spherical, this is the animal cell now. See, animal cell is more or less spherical or oval in shape. Let's see, externally it is surrounded by the cell membrane, which is also called cell surface membrane. So outermost covering of the animal cell is what? Cell surface membrane. Here it is mentioned. Now let's see inside the cell. Whatever is present inside the cell, they are commonly called protoplasm. Everything which are present inside the cell is called what? Protoplasm. Cell भित्र जति पनि कुरो छ सबैलाई commonly हामीले protoplasm. And it is divided into two parts. Let's see. In the center, you will find the nucleus. Between nucleus is ठुलो चाहिँ. अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको portion is cytoplasm. Liquid-like substance, what? Cytoplasm. So here you will find the cytoplasm and what? Nucleus. And these two are commonly called what? Protoplasm. So BCO, everything whatever present inside the cell is called the protoplasm. And this protoplasm is divided into cytoplasm and nucleus. Cytoplasm and what? Nucleus. Just a minute. This is the cytoplasm and this is the what? Nucleus. So we can say protoplasm equals to what? You can say cytoplasm plus nucleus. Cytoplasm plus nucleus. Now let's see in the nucleus is here. In the cytoplasm, let's see. Two types of substances are present. In both the animal cell and plant cell, both living and non-living substances. So the living substances are called what? Cell organelles. Example I am telling you, mitochondria. What is this? Golgi bodies. Here we will find centriole,
Here a small white structure, dot like structure you will find. It is called the ribosome. So these are the living things. And these living things which are present in the cytoplasm is commonly called what? Cell organelles. And beside this, here you will find the non-living things as well. So that non-living things is called what? Cell inclusions. Don't be confused. All the living things inside the cytoplasm is called cell organelle, and non-living thing is called what? Cell inclusions. So here we will find the cell inclusion as well as what? Cell organelles. What is cell organelles? All the living things present inside the cell. Simply we can say. What are they? Common example here, mitochondria, Golgi bodies we can say. Here you will find the centriole. Here you will find the ribosome, not clearly mentioned. In the next diagram I will show you now. So these are the living things. So these living things is called what? Cell organelles. Now let's go back to the previous slide now. Come back to the cell biology now. What is cell biology? We discussed already. Branch of biology which deals with the study of cell structure and function. Cell structure includes what? Cell organelles. Basically, I would like to focus. It means what? We have to study the structure and function of the different type of cell organelles also. Example, you know very well, mitochondria, ribosome we can say, Golgi body we can say, endoplasmic reticulum is there, ribosome, etc. So we have to discuss the structure and function of the as a whole cell, including what? Cell organelles as well. So this branch of biology is called what? Cell biology. I hope everybody is clear. Those part of biology which deals with the study of cell structure and its functions. अनि मैले सेल स्ट्रक्चरमा मैले के भने के को स्ट्रक्चर पढ्नु पर्यो रे? सेल अर्गनेल्स को. त्यसैले हेर त यहाँ सेल अर्गनेल्स को डेफिनेसन मैले त्यही व्हाट इज सेल अर्गनेल्स. यहाँ त मैले लेख्दिए बुझ्नु त पर्यो नि. लिभिङ थिंग्स प्रेजेन्ट इन द सेल. सेल भित्र जुन लिभिङ थिंग्स त्यसलाई कमनली के भन्ने हामीले सेल अर्गनेल्स. एक्जाम्पल मैले भनिहाले माइटोकन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्गी बडी एक्सेट्रा. अनि अघि मैले भने नि सेल भित्र त स्ट्रक्चर त पढ्ने. त्यहाँ त के आउँछ? लिभिङ पनि आयो, नन लिभिङ पनि आयो. लिभिङ थिङलाई मैले के भने? सेल अर्गनेल्स. अनि नन लिभिङ थिङलाई के भने हामीले? सेल इन्क्लुजन्स. उता जुन मैले ट्याक्क मैले यहाँ ल्याएको छु. इन द साइटोप्लाज्म, living and non-living, both the substances are present. So living substance is called the cell organelles and non-living substance is called what? Cell inclusions. So non-living things present in the cell such as carbohydrate, protein, lipid. In the non-living things are the cell match. So it is called cell inclusion, it is called cell organelles. I hope clear. I would like to move to the next slide now. Before moving to the next slide, cell biology, those part of biology which deals with the study of cell structure and its function. सक्यो. अनि सेल स्ट्रक्चरमा के हो? बेसिकली फोकस केमा गर्नु पर्यो? सेल अर्गनेल्स. सेल अर्गनेल के हो त? सेलमा भएको लिभिङ थिंग्सलाई कमनली के भन्छ हामीले? सेल अर्गनेल्स. के आयो त? माइटोकन्ड्रिया यो दिएकै छ, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्गी बडी यिनीहरु चाहिँ. एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम पनि छ. अनि यिनीहरुको के त हामीले पढ्नु पर्ने? यिनीहरुको हामी स्ट्रक्चर र फंक्सन दुईटै पढ्नु पर्ने. त्यसैले सो दिस इज द सेल बायोलोजी. Let's see next now. अब I have said, मतलब simple kuro. I am going to teach the very simple thing that you know very well from the school level itself. 3-4 देखि पढ्दै आएको कुरो हो यो. केही पनि नयाँ कुरो छैन. तर के हो त यो the word? Yes, the word cell you know very well now. के भन्छ यसलाई हामीले? Smallest unit of life. Or we can say basic unit of life. How do the word derived? यो word कहाँबाट ल्यायो? कसले युज गर्यो होला? भनेपछि रोबर्ट हुकले नै गर्यो. कहाँबाट आयो वर्ड चाहिँ यो चाहिँ सेला? दिस इज द डिराइभ फ्रम द ल्याटिन वर्ड. यहाँ त यो सेल भन्ने वर्ड चाहिँ लियो नि रोबर्ट हुक. कहाँबाट लियो त उसले? ल्याटिन वर्ड कल व्हाट? सेला. द वर्ड सेल इज टेकन फ्रम द ल्याटिन वर्ड सेला व्हिच मीन्स व्हाट? स्मॉल रूम्स. यसको मिनिङ के त? सानो रुम हो यानी. अब स्मॉल रुम हो भन्ने कुरा त सानो सानो कोठालाई नै उसले के नाम दियो त? ल्याटिन वर्डमा सेला भन्यो. सेलाको मिनिङ के हुँदो रहेछ रे? सेल. अब सेलको डेफिनेसन एभ्रीवन नोज भेरी वेल. Smallest unit of the life. मजाले थाहा छ सबैजनालाई. What is cell भनेपछि it's the basic unit of life or we can say smallest unit of life. No problem. Basic unit we can add. अर्को डेफिनेसन नै हामी थप्छौँ. It is a what? Basic structural, functional and biological unit of life. त्यति दुईटा वर्ड तिमीलाई थाहा छ नि. It is a structural and functional unit of life हामी भन्छौँ. Structural and functional unit of life. Why?
मेरो क्वेशन बुझिहाल्यो है किन सेललाई यो भन्ने त why cell is called the structural and functional unit of life. No doubt at all, cell is the basic unit of life. Everybody knows very well. Is clear? But if we can say the structural and functional. किन सेललाई स्ट्रक्चर को पहिले कुरा गरौँ. सेलको स्ट्रक्चर जस्तो छ त्यस्तै मोर अर लेस चाहिँ लिभिङ अर्गानिजमको स्ट्रक्चर पनि त्यस्तै हुन्छ. एक्जाम्पल एउटा सेल हामी एनिमल सेल द प्लान्ट सेल यु नो भेरी वेल दिस नाउ. एन्ड युनिसेलुलर एनिमल हेर त अमिबाको नाम सुने होला. पारामेसियम यु नो भेरी वेल नाउ. भनेपछि अमिबा र पारामेसियमको बडीमा जे कुरो छ सेलको स्ट्रक्चरमा पनि त्यही कुरो हुन्छ. त्यसैले के भन्छ कुनै पनि सेल इज मोर अर लेस सिमिलर टु व्हाट लिभिङ अर्गानिजम्स. अनि अर्को कुरो हेरौँ फंक्शनल भन्ने कुरो आयो. फंक्शनलको मिनिङ के हो भने द सेल क्यारी आउट डिफरेंट काइन्ड अफ फंक्शन एन्ड अल दिस फंक्शन्स आर क्यारिड आउट बाइ द लिभिङ अर्गानिजम अल्सो. जस्तो एक्जाम्पल रेस्पिरेसन विदाउट रेस्पिरेसन यु क्यानट सर्भाइभ. डाइजेसन फुड डाइजेस्ट गर्छौँ सेलले पनि गर्छ. एक्सक्रिसन को मिनिङ के त रिमुभल अफ द मेटाबोलिक वेस्ट फ्रम द बडी. बडीबाट वेस्ट सब्स्टेन्सहरु बाहिर फाल्ने त्यो सेलले पनि गर्छ लिभिङ अर्गानिजमले पनि गर्छ. यसको मिनिङ के त लिभिङ अर्गानिजमको स्ट्रक्चर र उल्लेख गर्ने जति पनि फंक्शनहरु छन् त्यो सबै फंक्शनहरु कसले गर्छ त सेलले पनि गर्छ. सेल also carried out all the essential functions which are carried out by the other living organisms. So we can say what it is a basic structural and functional, and we can add one more word now, biological unit of life for living organism. Why is it called so? Let's see के भन्न मिल्यो किन यसलाई यो why is it called a structural and functional unit of life? Because cell has a similar structure to what living organism. Cell has the similar structure to the living organism, and cell can carry out all the essential metabolic activities which are carried out by the living organisms. दुईटा accumulate term बन्यो. सेल को स्ट्रक्चर सिमिलर छ के सँग त मोर अर लेस लिभिङ अर्गानिजम सँग सिमिलर छ. अनि सेलले जे फंक्शन गर्छ त्यो सबै फंक्शन कसले गर्छ लिभिङ अर्गानिजमले पनि गर्दो रहेछ. भनेपछि स्ट्रक्चर पनि लिभिङ अर्गानिजम जस्तै सेम छ अनि फंक्शन पनि त्यसले सबै फंक्शन गर्छ. जति हाम्रो लिभिङ अर्गानिजमले फंक्शन गर्छ त्यो सबै फंक्शन मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरु भनेको नर्मल फंक्शन बुझौँ न आजलाई. त्यो सबै फंक्शन कसले गर्छ त सेलले पनि गर्छ. त्यसैले सेललाई के भन्दियो रे बेसिक structure and functional unit of life. Yeah, definition meaning is because the cell has a similar structure and carried out all the essential metabolic activities which are carried out by the living organisms. तिमीले जहाँ बुझेनौ मलाई सोधिहाल्ने अनम्युट गर्ने मलाई सोधिहाल्ने है. त्यो मजाले सोध्न पाइयो जहाँ बुझेन सोधिहाल्ने त्यो. भनेपछि त अब हेरिहालौ why is it called a structural and functional unit of life भन्ने क्वेशन आयो. किन मैले भने थिए it has a similar structure to the living organism and carry out all the essential functions which are carried out by what other living organisms. Meaning बुझ्यो होला सेलले जे जति फंक्शन सेलको स्ट्रक्चर मोर लाइक लिभिङ अर्गानिजम जस्तै छ. सेलले गर्ने जति फंक्शन जो सबै फंक्शन कसले गर्छ रे लिभिङ अर्गानिजमले पनि गर्छ. त्यसैले चाहिँ यसलाई के भन्यो त बेसिक युनिट अफ लाइफ एन्ड इट इज व्हाट स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनल एन्ड स्ट्रक्चरल फंक्शन एन्ड बायोलोजिकल युनिट अफ द लाइफ. यसको डेफिनेसन यति बुझिहाल्यो तिमीले. यो तिमीलाई थाहा छ एसएमएल युनिट अफ लाइफ खाली यसलाई मात्र यो पनि तिमीलाई थाहा छ मज्जाले सुन्नु. सेल इज कल्ड स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ लाइफ. किन भन्छ कुरा मात्रै मैले फोकस गरे. सेलको स्ट्रक्चर सिमिलर केसँग लिभिङ अर्गानिजमसँग यसले गर्ने फंक्शन सबै केसँग सिमिलर त लिभिङ अर्गानिजम. त्यसैले यसलाई के भन्यो त स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ लाइफ. सक्यो. अब आयो लिभिङ अर्गानिजमको कुरा आउँदाखेरि दुईटा टर्म चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिहाल्यो युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर. हेर्दै यहाँ तलपट्टि स्लाइडमा युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर. युनिसेलुलर को मिनिङ के त द अर्गानिजम मेड अप अफ द सिंगल सेल. एभ्रीबडी नोज भेरी वेल. एक्जाम्पल के हो अमिबा पारामेसियम युग्लिना यीस्ट ब्याक्टेरिया these are यिनीहरु सबै के त युनिसेलुलर सिंगल सेलले मात्रै भन्ने हुन्छ. अनि मल्टिसेलुलर धेरै हेर्नै पर्दैन हामी आफूलाई हेर्ने वी ह्युमन बीइंग्स. So besides this, the number of plants and animals are what? Multicellular. So organism which is made up of the many cell is called multicellular, and the organism made up of the single cell is called what? Unicellular. भनेपछि unicellular र multicellular. I hope this is clear. If no question, then I would like to enter in the next class now. Let's see now. अब आयो कुरो सेल डिस्कभर गर्ने मान्छे को त. यहाँ राइट साइडमा फिगर हेरे होला तिमीले फोटोग्राफ
कसले डिस्कभर गर्यो? रोबर्ट हुकले डिस्कभर गर्यो। अघि मैले भनेको थिएँ नि सेल पनि रोबर्ट हुकले नै डिस्कभर गरे हो भनेपछि यो सेल डिस्कभर गर्ने मान्छे को त? रोबर्ट हुक। यो माइक्रोस्कोप पनि सुरुमा यसले नै युज गर्यो। अनि कसरी डिस्कभर गर्यो त यसले सेललाई? सेललाई मैले भनेको थिएँ अघि सम्झ रिकल गरौँ, ल्याटिन वर्डबाट लिएको हो नि। ल्याटिनमा त्यो वर्डलाई के भन्यो त? सेला। सेलाको मिनिङ के हुँदो रहेछ? स्मल रुम। त्यो स्मल रुमलाई नै यसले के नाम दियो त? सेल भनेर नाम दियो। अनि कसरी थाहा पायो त? उसले के गरे यहाँ हेर है, यो बोतल कर्क। He observed a piece of bottle cork under the compartment. अब आयो बोतल कर्कको कुरो। धेरैजनालाई थाहा होला यो थर्मस फ्लास्क हुन्छ नि, थर्मस तातो पानी राख्ने, त्यसको बिर्को देखेछ तिमीहरूले? भित्र पहिले अहिले त प्लास्टिकको पनि आउन थाल्यो। पहिले के हो त? काठको बिर्को हुन्थ्यो, माथिको बिर्को काठको हुन्छ नि। अनि त्यस्तै कर्कलाई उसले के गर्यो? सानो सेक्सनमा काट्यो, पातलो सेक्सन काट्यो अनि त्यसलाई माइक्रोस्कोपमा हेर्यो। अनि माइक्रोस्कोपमा हेरेपछि त्यसले के पायो? यसमा सानो कोठाहरू छ। यता हेर्दा राइट साइडको तल्लो फिगर छ नि मैले देखाएको कर्सरले, यो सानो कोठाहरू देखियो, स्मल रुमहरू देखियो। अनि उसले के भन्यो भने त्यही वुडलाई काटेर माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि they found number of the small rooms are there. These rooms, let's see here, number of rooms are there, and these rooms are then called what? Cell. त्यो रुमलाई नै उसले पछि के नाम दियो त? सेल नाम दियो। उसले के अब्जर्भ गर्यो? एकदम क्लियर भइहाल्यो। सेल डिस्कभर गर्ने मान्छे रोबर्ट हो। उसले थाहा कसरी पायो सेल यस्तो हुन्छ भने? उसले के गर्यो? बोतल कर्क मैले भने नि थर्मस ग्लासको बिर्को जुन हुन्छ त्यस्तै एउटा काठको टुक्रा ल्याएर उसले काट्यो। काटेर उसले के गर्यो? माइक्रोस्कोपमा हेर्यो। हेरेपछि उसले के पायो? त्यहाँ सानो कोठाहरू टन्नै भेट्यो उसले। त्यो सानो कोठालाई नै पछि उसले के नाम दियो त? सेल भनेर नाम दियो। स्मल रुम्स। अनि यहाँ आएर मैले भनिहालेँ, observe a piece of bottle cork under what? Of course the cell is very smaller inside, which cannot be observed with our naked eye. माइक्रोस्कोपमा हेर्यो अनि उसले त्यहाँ के पायो? and observe the number of small rooms. अनि त्यो रुमलाई नै उसले के नाम दियो त? सेल भनेर नाम दियो। भनेपछि यसमा धेरै कुरा नबुझौ, डिस्कभर गर्ने मान्छेको त रोबर्ट हो। कसरी गर्यो उसले त? बोतल कर्कलाई उसले माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्यो। सिधै बोतल कर्क हेरेको होइन, उसले काट्यो, उसलाई पातलो पारेर मसिनो थिन सेक्सन निकाल्यो अनि त्यसलाई माइक्रोस्कोपमा हेरेपछि त्यहाँ टन्नै यस्तो फिगरमा यस्तो देखाएको छ नि। यो त्यहाँ नम्बर अफ मेनी स्मल रुम्स आर देयर and that room has given the name what? Cell. Nothing new. I hope clear. Let's go to the next slide now. Next now, type of cells on the basis of the nucleus. मैले यहाँ भने है न्यूक्लियस को आधा। अब टाइप अफ सेल भन्ने बित्तिकै हामीलाई कस्तो लाग्छ? एनिमल सेल र प्लान्ट सेल भनिहाल्छ टक्कैसँग। हामी सबैजनालाई थाहा छ, क्लास 10 देखि पढ्दै आछौँ अनि 3 4 क्लासदेखि पढ्दै आएको हो। एनिमल सेल र प्लान्ट सेल हामीले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का आधारमा कति टाइपको सेल आयो भनेपछि हेर्नु त यहाँ वर्ड यूक्यारियोटिक सेल, तल नम्बर 2 मा हेर प्रोक्यारियोटिक सेल। So eukaryotic cell and what? Prokaryotic cell. Let's see. The U is developed from the U word छ नि eukaryotic. दुईटा ग्रीक वर्डबाट आएको के हेर त? EU र क्यारियोन। हेर है यो EU अनि अरु क्यारियोटिक लाई के वर्ड लेख्यो? यसले क्यारियोन लेख्यो। EU को मिनिङ हेरिहाल, इ लेख्दै छु मैले, ट्रू अर वेल डेभलप्ड। अनि क्यारियोन को मिनिङ के हुँदो रहेछ? न्यूक्लियस। के बुझ्छौ? दोज सेल डिफाइन गरौँ है। जुन सेलमा वेल डेभलप न्यूक्लियस छ, वेल डेभलप न्यूक्लियस, the cell which have the well developed nucleus is called what? Eukaryotic cell. अर्को वर्ड हेर प्रोक्यारियोटिक सेल, derived from the two word के आयो त? यहाँ माथिको जस्तै प्रो र क्यारियोटिक। हेर त मिनिङ, प्रो को मिनिङ प्रिमिटिभ अनि अर्को वर्ड पनि यता इन्सिपिएन्ट। त्यो सम्झिनु पर्छ है। इन्सिपिएन्ट वर्ड भन्ने कहिलेकाहीँ मल्टिपल चोइस क्वेशन इन्ट्रान्समा सोधिरहेको रहेछ। सो इन्सिपिएन्ट भनेको प्रिमिटिभ अनि क्यारियोन को मिनिङ माथि जस्तै के आयो त? न्यूक्लियस। केलाई भन्ने अब गेस गरौँ। यु क्यान डिफाइन गर त आफैले। के भन्नु? दोज सेल which have what? Primitive nucleus is called what? Prokaryotic cell. यो दुईटा वर्ड को पहिले मिनिङ पहिले बुझौं अनि म डिटेलमा भन्छु वेल डेभलप के हो। म फेरि दोहोर्याए यसलाई ल। On the basis of the nucleus, cell is of two types, eukaryotic and prokaryotic.
EU derived from two word. EU means what? True or well developed. Carrion means nucleus. दुईटैमा carrion छ है अनि EU को meaning well developed. तल यहाँ karyotic same हो. Carrion को meaning के त? Nucleus. Pro को meaning के भयो? Primitive or what? Incipient. भनेपछि के बुझ्नु पर्यो? Those cells which have the well developed nucleus. माथिको बुझाउ है. EU को meaning well developed or true. जुन सेल में well developed nucleus छ त्यसलाई eukaryotic cell. अनि जुन सेलमा प्रिमिटिभ न्यूक्लियस छ त्यसलाई के भन्ने प्रोक्यारियोटिक सेल यति त तिमीले बुझ्यौ अब कुरा आयो यो युक्यारियोटिक वेल डेभलप्ड न्यूक्लियस भनेको कस्तो हो र केमा पाउँछ पहिले हेरिहालौ एनिमल र प्लान्ट सेल हामीलाई थाहा छ नि मज्जाले जति पनि अहिलेसम्म तिमीले पढ्दै आयो क्लास 10 सम्म तिमीले प्रोक्यारियोटिक सेल पढाएको छैन तिमीले पढेको युक्यारियोटिक नै हो तिमी सेल भित्र बनाउँछ नि न्यूक्लियस त मज्जाले भनेपछि एउटा न्यूक्लियस बनाउँदै आएको छ भने एनिमल सेल र प्लान्ट सेलमा वेल डेभलप्ड न्यूक्लियस हुन्छ अनि प्रोक्यारियोटिक अनि प्रिमिटिभ न्यूक्लियस के मात्र उ ब्याक्टेरिया ब्लू ग्रीन एल्गी यिनीहरु ब्याक्टेरिया बुझ्न सिधा अर्को छोड्नु ब्याक्टेरियाहरुमा के हुन्छ रे प्रिमिटिभ न्यूक्लियस हुन्छ अब अगाडि बढौं केलाई हामीले अब वेल डेभलप्ड न्यूक्लियस भन्ने कुरो आयो वेल डेभलप्ड न्यूक्लियस भन्ने बुझ्नलाई पहिले फेरि जान्छ यतापट्टि हो एकैछिन है फेरि म त्यहाँ फर्किन्छु एकैछिन यो फिगरमा हेर त यो फिगर मैले अघि पनि ल्याएको थिएँ एनिमल सेलको एउटा फिगर हो जुन एकदम लो पावर माइक्रोस्कोपमा हेरिएको लेट्स सी इट्स आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन हियर यू विल फाइन्ड द साइटोप्लाज्म देन इनसाइड इट यू विल फाइन्ड द न्यूक्लियस यो न्यूक्लियस हो नि उ यहाँ त न्यूक्लियस लेखेको छ यो पुरै न्यूक्लियस हो लेट्स सी आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन अफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड व्हाट न्यूक्लियर इन्भेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मलाई यसलाई कम्पेयर गर सेल को आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन लाई के नाम हो के भनिन्छ सेल मेम्ब्रेन अर नट वा सेल सरफेस मेम्ब्रेन पनि भन्न पाइयो सेल मेम्ब्रेन भने पनि पुग्छ सो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन अफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन सिमिलरली आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन अफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड व्हाट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल को आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन लाई सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन लाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कतो सजिलो छ अर्को हेर यो सेल भित्र हुने लिक्विड लाइक सब्स्टेन्स लाई यहाँ थियो लिक्विड त्यो लिक्विड लाइक सब्स्टेन्स मा पो लिभिङ र नन लिभिङ सब्स्टेन्स थियो मैले भनेको थिएँ दिस लिक्विड लाइक सब्स्टेन्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म यहाँ छ देखाएको हेर त यो इनसाइड द सेल द thick dense liquid like substance is present which is called what cytoplasm similarly the liquid like substance present in the nucleus as well त्यसलाई के भन्ने यसलाई साइटोप्लाज्म भनेपछि यसलाई न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ लेबलिङ गरेको छैन त्यसलाई के भन्न पायो न्यूक्लियोप्लाज्म सजिलो छ है सेल भित्र हुने लिक्विडलाई साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस भित्र हुने लिक्विडलाई न्यूक्लियोप्लाज्म के एकदम कम्पेयर गरेर पढ्ने यसलाई र यसलाई अब हेरौं यो न्यूक्लियोप्लाज्ममा तिमीले नम्बर अफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ देखिन्छ टन्नै थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यसलाई हामीले क्रोमोजोम भनेर पढाएको थियौ तिमीले क्लास 10 मा टाइप अफ क्रोमोजोम पढ्यौ नि अन द बेसिस अफ सेन्ट्रोमियर रिकल गर मेटासेन्ट्रिक हैन एक्रोसेन्ट्रिक टेलोसेन्ट्रिक पढ्यौ नि त्यो टाइप्सहरु पढ्या तिमीले हो भनेपछि यो चाहिँ के हो त क्रोमोजोम हो अनि यो चाहिँ अर्को डल्लो स्मल राउन्डेड डार्क स्ट्यान्ड बडी यसलाई न्यूक्लियोलस यहाँ हेर त वर्ड मैले लगे कर्सर लगे मैले न्यूक्लियोलस भनेपछि यो न्यूक्लियसको सबभन्दा बाहिरपट्टिको लेयरलाई के भन्ने रे मेम्ब्रेनलाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्भेलप inside it you will find the liquid like substance called what nucleoplasm then number of thread like a structure called the chromosome or we can say chromatin fiber अहिले क्रोमोजोम बुझेर जाउँ अनि त्यसपछि यहाँ आयो स्मल राउन्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट न्यूक्लियोलस यसलाई नबिर्सौं प्रोनाउन्स गरेर ल यहाँ हेर त यहाँ न्यूक्लियस भनेर लेख्यो तिमीहरुलाई अनि यसलाई के नाम दियो स्मल अनि त्यसलाई स्ट्रक्चरलाई न्यूक्लियोलस अब यस्तो न्यूक्लियसलाई के भन्छ हामीले वेल डेभलप्ड न्यूक्लियस आई मीन दोज न्यूक्लियस व्हिच आर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहिरपट्टिको मेम्ब्रेन क्रोमोजोम यो के रे न्यूक्लियोलस even the nucleoplasm if these structures are present that type of nucleus is called what well developed nucleus
यस्तोलाई हामीले के नाम दियो त वेल डेभलप न्युक्लियस दियो यस्तोलाई वेल अब एकपल्ट फेरि म ती पुगे जहाँबाट मैले सुरु गरेको थिएँ एउटा फिगर यो हेर यो एउटा वेल डेभलप न्युक्लियसको फिगर मैले यहाँ बनाएको छु त्यहाँ बुझ्नलाई भने अब यहाँ हेर यो सबभन्दा बाहिरपट्टिको मेम्ब्रेन हो नि आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन के नाम दियो न्युक्लियर मेम्ब्रेन भनेर दियो अब मलाई भन्नु यो न्युक्लियर मेम्ब्रेन सिंगल लेयर छ कि डबल लेयर छ डबल लेयर छ एउटा यो लेयर अर्को भित्रको लेयर यहाँ नाम मैले राखे आउटर मेम्ब्रेन र इनर मेम्ब्रेन सो न्युक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन आउटर एन्ड इनर अब हेर इज इट अ कन्टिन्युअस लेयर नो देयर इज अ स्मल ग्याप बिट्विन देम यहाँ ग्याप छ नि त्यो ग्यापलाई के त न्युक्लियर पोर त्यसलाई के भन्न पायो न्युक्लियर पोर त्यसपछि भित्र छिर अझै नम्बर यहाँ भित्र भएको लिक्विडलाई मैले लेबलिङ गरेको छैन यहाँ भित्र भएको लिक्विड लाइक सब्स्टेन्सलाई के भन्न पायो न्युक्लियोप्लाज्म एकैछिन है यसलाई हामीले के भन्न पायो न्युक्लियोप्लाज्म 2 मिनट ल न्युक्लियोप्लाज्म मैले लेबलिङ गर्न खोजे हो यहाँ न्युक्लियोप्लाज्म NUCLEOPLASM न्युक्लियोप्लाज्म यो न्युक्लियोप्लाज्म केलाई भन्ने होला यो लिक्विड लाइक सब्स्टेन्सलाई न्युक्लियोप्लाज्म भनेपछि यो लिक्विड लाइक सब्स्टेन्सलाई हामीले के नाम दिन पाए त अब न्युक्लियोप्लाज्म मजाले भन्न पाए हामीले यसलाई चाहिँ अब भनेपछि इट इज कॉल्ड व्हाट न्युक्लियोप्लाज्म भनेर भन्न पाए अब हेर त के आयो त सबभन्दा आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन के आयो न्युक्लियर मेम्ब्रेन फेरि त्यही स्लाइडमा पुग्छु सजिलो हुन्छ स्लाइड शोमा ल न्युक्लियर मेम्ब्रेन मा डबल लेयर मेम्ब्रेन बुझ्दिनु पर्यो आउटर र इनर यो कन्टिन्युअस लेयर होइन सानो ग्याप छ ग्यापलाई के भन्नु पर्यो न्युक्लियर पोर अनि किन न्युक्लियर पोरको फंक्सन अहिले भन्छु एकैछिनमा नम्बर अफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन फाइबर वा अहिले के बुझ्यो क्रोमोजोम भन्दो रहेछ यसलाई अनि यहाँ आयो के त न्युक्लियोलस आयो अनि यहाँ लिक्विड लाइक सब्स्टेन्सलाई के नाम दियो न्युक्लियोप्लाज्म भनेर नाम दियो अब आयो कुरो यो न्युक्लियर पोर के यो कन्टिन्युअस लेयर हुँदैन त बाहिरको सेल मेम्ब्रेन जस्तै सेल मेम्ब्रेन त बाहिरबाट कन्टिन्यू त्यहाँ त ग्याप हुँदैन तर यसमा ग्याप हुन्छ किन ग्याप भयो के बुझ्यो यसको बाहिरपट्टि साइटोप्लाज्म हुन्छ नि यतापट्टि अनि यहाँको सेलुलर मेटेरियल चाहिँ न्युक्लियसबाट कहिले बाहिर आउनु पर्यो कहिले बाहिरको मेटेरियल भित्र जानु पर्यो अनि यो जाने बाटो हो सो थ्रु द न्युक्लियर पोर द साइटोप्लाज्मिक मेटेरियल्स क्यान पास इन एन्ड आउट अफ द न्युक्लियस कहिले भित्र छिर्छ कहिले बाहिर आउँछ त्यो जाने बाटोलाई के नाम दियो रे न्युक्लियर पोर अहिले त्यसमा पनि धेरै फोकस त नगरौँ आउटर भ्यू यस्तो न्युक्लियसलाई तिमीले के नाम दियो त वेल डेभलप न्युक्लियस भनेर दियो नाम हामीले अब हामी जाउँ मैले यहाँ त्यही भनेको थिएँ हेर त ट्रु न्युक्लियसको मिनिङ के त ट्रु न्युक्लियसको मिनिङ बुझ्यो होला नि यहाँ त यूक्यारियोटिक सेलमा के थियो रे वेल डेभलप न्युक्लियस थियो ट्रु न्युक्लियस थियो ह्याभिङ मैले के न्युक्लियर मेम्ब्रेन न्युक्लियोलस क्रोमेटिन फाइबर न्युक्लियोप्लाज्म यति हुनेलाई के नाम दिने रे वेल डेभलप न्युक्लियस नथिङ न्यू भनेपछि मैले यसलाई समराइज गरे टाइप अफ सेल कतिवटा टाइप त दुईटा के को बेसिसमा न्युक्लियसको बेसिसमा कस्तो त वेल डेभलप न्युक्लियस भएकोलाई के नाम दिने यूक्यारियोटिक प्रिमिटिभ न्युक्लियस भएकोलाई के नाम दिने प्रोक्यारियोटिक एक्जाम्पल सम्झौँ वेल डेभलप न्युक्लियस भएको सेललाई यूक्यारियोटिक एक्जाम्पल एनिमल सेल र प्लान्ट सेल प्रिमिटिभ न्युक्लियस भएकोलाई प्रोक्यारियोटिक सेल के आयो एक्जाम्पल ब्याक्टेरिया अनि यसमै मैले के भने वेल डेभलप न्युक्लियस भनेको के त भनेपछि ट्रु न्युक्लियस वा वेल डेभलप न्युक्लियसको मिनिङ के त न्युक्लियस हामी त न्युक्लियर मेम्ब्रेन न्युक्लियस यस्तोलाई हामीले के नाम दियो ट्रु न्युक्लियस दियो अब कुरा आयो यसमा चाहिँ यो प्रिमिटिभ न्युक्लियस चाहिँ केलाई भन्यो त भन्ने कुरा आयो हामी डेभलप न्युक्लियस त थाहा पायौँ डेभलप न्युक्लियसलाई कस्तोलाई भन्यो त हामीले यस्तोले ल यस्तो न्युक्लियस छ भने सेलभित्र त्यसलाई हामीले वेल डेभलप न्युक्लियस भन्यो अब वाट इज प्रिमिटिभ न्युक्लियस केलाई भन्ने त प्रिमिटिभ न्युक्लियस त भन्नु त पर्यो भनेपछि प्रिमिटिभ न्युक्लियसमा हेर है यो न्युक्लियर मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट लेयर हुँदैन न्युक्लियोलस पनि हुँदैन
न्यूक्लियर पोर पनि हुने कुरै भएन अनि इभन द क्रोमोजोम इज अल्सो एब्सेन्ट भने केही पनि भएन नि त मैले के भने क्रोमोजोम हुँदैन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भएन न्यूक्लियस भएन केही पनि भएन अनि के त न्यूक्लियस चाहिँ के त केले न्यूक्लियसको काम गर्यो त यसलाई बुझ्न थोरै अर्को स्लाइडमा जाउँ अनि फेरि म ब्याक हुन्छु अब म तिमीलाई थोरै क्लास 10 मा लिएर गएँ तिमीले क्लास 10 मा क्रोमोजोम भन्ने कुरा पढ्यौ होला त्यो क्रोमोजोम भनेको मेरो फिगरमा the long thin thread like structure यसै लामो लामो छ धागो धागो जस्तो यो long thin thread like structure is called what chromosome अब आएको कुरो यसलाई कहिलेकाहीँ बुकमा तिमी भेट्छौ क्रोमेटिन फाइबर भनेर why is it called chromatin fiber before starting cell division these thread like structure are long elongated and very thin so they are not clearly visible under the microscope एकदम लामो हुन्छ पातलो हुन्छ माइक्रोस्कोपमा मज्जाले देखिदैन नदिउ देख्नुसम्म यसलाई हामीले के भन्न पाए क्रोमेटिन फाइबर फाइबरको मिनिङ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भनेपछि क्रोमेटिन भनेको डार्क स्ट्यान्ड भने डार्क स्ट्यान्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लाइक क्रोमेटिन फाइबर बट व्हेन द सेल डिभिजन बिगिन्स जब सेल म्याच्योर भएर डिभाइड हुन थाल्छ नि देन इट बिकम्स शॉर्टर एन्ड थिकर सानो भएर जान्छ यो चाहिँ अनि सानो भएपछि यो मज्जाले यसको स्ट्रक्चर देखिन्छ त्यो स्ट्रक्चर हामी यस्तो देख्छौँ अब यसलाई हामीले क्रोमोजोम भनेर भन्छ कुरा एउटै हो क्रोमेटिन फाइबर भनेको कस्तो त बिफोर स्टार्टिङ सेल डिभिजन देयर इज अ लङ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर and that is called what chromatin fiber but when the cell division begins then it becomes shorter thicker and clearly visible under the microscope त्यो मज्जाले देखिन्छ त्यसलाई हामीले के नाम दियो भने क्रोमोजोम भन्ने थियो अब आएको क्रोमोजोम कस्तो तिमीलाई मज्जाले थाहा छ क्लास 10 मा पढेको कुरो एउटा क्रोमोजोममा कतिवटा थ्रेड लाइक छ दुईटा each chromosome is made up of two thread like structure एउटा यो अर्को चाहिँ यो हेर मैले कर्सर मुभ गरेको छु एउटा यो अर्को यो कतिवटा थ्रेड दुईटा थ्रेड त्यो थ्रेडको नाम के त क्रोमेटिड त्यसलाई के भन्न पायो क्रोमेटिड so we can say each chromosome is made up of two thread like structure called what chromatid भनेपछि एउटा क्रोमेटिड अर्को क्रोमेटिड BCO each chromosome has how many chromatid two chromatid let's come back to here each chromatid is made up of what अब यो क्रोमेटिड एउटा के ले भन्यो एउटा अरु छुटा मैले है यो एउटा यो क्रोमेटिड एउटा यो क्रोमेटिड अनि यो क्रोमेटिड दुईटा क्रोमेटिडलाई जोड्ने स्ट्रक्चरलाई के नाम दियो सेन्ट्रोमियर तिमीले क्लास 10 मा पढ्यौ यो भनेपछि यो सेन्ट्रोमियरले के गर्यो त दुईटा क्रोमेटिडलाई जोड्ने काम गर्यो सेन्ट्रोमियरले अब यो सेन्ट्रोमियरको पोजिसन सधैँ सेन्टरमै हुन्छ भन्ने छ त छैन यो त ठ्याक्क बीचमा छ नि कहिलेकाहीँ यहाँ आउन सक्छ कहिलेकाहीँ यहाँ आउन सक्छ कहिलेकाहीँ टुप्पोमा पनि जान सक्छ भनेपछि each chromosome is made up of two chromatids which are attached with each other by what centromere त्यो सेन्ट्रोमियरले जोडिएको हुन्छ but the position of centromere is variable यो सेन्ट्रोमियरको पोजिसन भ्यारी गर्छ तिमीले क्लास 10 मा पढेको स्लाइड यही होला हेर त मेटासेन्ट्रिक भन्ने वर्ड आयो सेन्ट्रोमियरको पोजिसन मैले ठ्याक्क सेन्टरमा भयो भने त्यसलाई मेटासेन्ट्रिक अनि नियरर टु सेन्टर यसलाई के भन्ने रे नियरर टु सेन्टर यहाँ छ भने यो यहाँ देखाएको फिगरले नियरर टु सेन्टर भयो भने सब मेटासेन्ट्रिक नियरर टु इन्ड छेउतिर आइदियो भने एक्रोसेन्ट्रिक अनि कम्प्लिटली छेउमै आइदियो भने त्यसलाई के भन्ने रे टेलोसेन्ट्रिक तिमीले पढेको हो नि यो त क्लास 10 मा the type of the chromosomes on the basis of the position of centromere how many types we have discussed in class 10 और पनि टाइप छ मैले यसमा 4 टाइप मात्रै फोकस गरे तिम्रो क्लास 10 को अनुसारले के आयो त यसमा मेटासेन्ट्रिक जहाँ सेन्ट्रोमियर ठ्याक्क सेन्टरमा छ सब मेटासेन्ट्रिक अलिकति सेन्टरको नजिक भन्नु पर्यो nearer to the center एक्रोसेन्ट्रिक nearer to the end and telocentric at the end यति मात्रै लेख्दियो भने पुगिहाल्यो अनि यो टुप्पोमा छ यो टुप्पोको नजिक छ यो सेन्टरको नजिक छ यो ठ्याक्क सेन्टरमा छ सो कतिवटा भन्दा मेटासेन्ट्रिक सब मेटासेन्ट्रिक एक्रोसेन्ट्रिक र टेलोसेन्ट्रिक यो तिमीले क्लास 10 मा पढ्या हो त्यसैले यसलाई म धेरै फोकस गरिन के को आधारमा पोजिसन अफ द सेन्ट्रोमियर कहाँ छ त सेन्ट्रोमियर किन चाहियो यो दुईटा क्रोमेटिड छ नि दुईटा यो चारवटा होइन है यहाँ मज्जाले चारवटा यतापट्टिको यो एउटा यतापट्टिको यो एउटा यसरी बुझ्यौ यो एउटा यतापट्टिको एउटा यतापट्टिको
त्यो दुईटैलाई जोड्ने काम कसले गर्यो त सेन्ट्रोमियरले गर्यो सो each chromosome is made up of how many chromatids 2 chromatids म ब्याक गए स्लाइडमा यही मेसमा हेर each chromosome is made up of how many chromatids 2 chromatids and these 2 chromatids are attached with each other by the centromere यति तिमीहरुलाई थाहा भयो क्लास 10 सँग मैले रिड गर्ने मैले let's see next now each chromatid has what यो डबल स्ट्यान्डर्ड छ नि हेलिकली कोइल स्ट्रक्चर यसरी स्प्रिङ जस्तो यो के त डीएनए डीएनए को फुल फर्म थाहा होला deoxyribonucleic acid अनि it is surrounded externally covered by what histone protein भनेपछि म के भन्न पाए अब each chromosome is made up of what DNA and what histone protein अब मलाई भने तिमीले अहिले इन्ट्रान्समा गर्न सक्छ नि एउटा भनेपछि अब त क्लियर होला एउटा क्रोमेटिडमा यो एउटा डीएनए यहाँ देखि सर एउटा डीएनए हो डीएनए के हुन्छ डबल स्ट्रान्डेड दुईटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एकअर्कासँग कोइल गरेर बसेको हुन्छ सो डबल स्ट्रान्डेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट डीएनए अब यो डीएनए यसमा एउटा डीएनए एउटा क्रोमेटिडमा अरु क्रोमेटिडमा अर्को डीएनए भनेपछि एउटा क्रोमेटिडमा कतिवटा डीएनए भयो त एउटा त्यसले यो क्रोमोसोममा कतिवटा डीएनए हाउ मेनी डीएनए मोलिक्युल आर प्रेजेन्ट इन अ क्रोमोसोम 2 किनभने एउटा क्रोमोसोम हो यसमा एउटा डीएनए यसमा अर्को डीएनए सो हाउ मेनी डीएनए मोलिक्युल आर प्रेजेन्ट इन अ क्रोमोसोम 2 डीएनए मोलिक्युल हुनु पर्यो अब डीएनए को फुल फर्म त मैले भन्ने deoxyribonucleic acid अरु क्लासमा पढ्ला डिटेलमा फेरि यति मात्रै बुझेर क deoxyribonucleic acid हो यो चाहिँ डीएनए हो डीएनए ले के गर्छ त हाम्रो जति पनि जेनेटिक क्यारेक्टर छ हाम्रो बडीको almost all the character are controlled by the DNA because the DNA containing the many genes जेनेटिक क्यारेक्टर भन्छ नि यो डीएनए ले नै हाम्रो सबै क्यारेक्टर हाम्रो अनुहार एउटा प्रोपर एपियरेन्स त छ नि हात खुट्टा नाक मुख छ कलर होला शेप होला त्यो सबै डिटरमाइन गर्ने कसले हो त डीएनए ले beside this DNA also helps to transmit the character from one generation to other generation हामीले आफू let's compare ourselves we are similar to our parents or not some of the character which are present in our body is similar to the father and some of the characters similar to what mother why is it so why is it similar to the some of the character is similar to the father and some of the characters similar to what mother kina bhata because these characters I mean the DNA is transmitted from in our body cell how many chromosomes are there 46 out of 46 every cell ma katara मान्छेको सेल मा 46 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम कहाँबाट आएको मदरबाट आयो त्यसलाई मैटरनल क्रोमोसोम अनि 23 क्रोमोसोम कहाँबाट आयो फादरबाट आयो अनि क्रोमोसोम जब आयो भने यसो बुझ्नु मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट प्यारेन्ट्सले प्रोड्युस गर्ने मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट त्यो मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट फर्टिलाइज के बनायो जाइगोट अनि मेल ग्यामेटमा क्रोमोसोम 23 वटा हुन्छ फिमेल ग्यामेट 23 आयो 46 मा जाइगोट बन्यो सिंगल सेललाई के नाम दियो जाइगोट त्यो जाइगोट डिभाइड भयो एउटाबाट दुईटा सेल बन्यो दुईटाबाट चारवटा 8वटा 8 to 16 16 34 यसरी हुँदा हुँदा लास्टमा ह्युमन बीइङ लाइक अस आर प्रोड्युस्ड सो लेट्स सी इन आवर बडी सेल एभ्री बडी सेल द 46 क्रोमोसोम्स आर देयर त्यो 46 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम त का मदर र फादरको हो कि हैन अनि त्यो क्रोमोसोममा के थियो नि डीएनए थियो यो डीएनए मा के छ जिन छ जसले हाम्रो क्यारेक्टर डिटरमाइन गर्छ भनेपछि हाम्रो बडी सेलमा भएको 46 वटा क्रोमोसोममा जति पनि डीएनएहरु छ त्यसमा 23 वटा डीएनए चाहिँ कहाँबाट आएको 23 पेयर अफ डीएनए कहाँबाट आयो फादरबाट आयो 23 कहाँ त मदरबाट आयो आधा मदरको आधा फादरको त्यसले हाम्रो क्यारेक्टर पनि some of the characters similar to the father similar to the mother because DNA control each and every character of the organism अब आउको यति त तिमीले बुझ्यौ यो डीएनए कस्तो हुँदो रहेछ डबल स्ट्यान्डर्ड एउटा म फिगर देखाएँ यसलाई थोरै हेर यो तिमीलाई चाहिने त होइन यो क्रोमोसोम भयो हेर है यो क्रोमोसोममा यतापट्टि हेर स्लाइडमा एउटा क्रोमेटिड अरु क्रोमेटिड यो जोड्ने ठाउँलाई सेन्ट्रोमियर अनि एउटा क्रोमेटिडको सानो पोर्सन देखाएको छ यहाँ यतापट्टि हेर त राइट साइडमा यो डबल स्ट्यान्डर्ड यो चाहिँ डीएनए हो डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए अरु कुरो छोड दियो अनि यहाँ यो डीएनए चाहिँ केसँग कोइल भन्छ प्रोटिनसँग मिसेर बसेको यो डबल छ नि डबल कुन प्रोटिन रे हिस्टोन प्रोटिन यो प्रोटिन डिफरेन्ट टाइपको हुँदो रहेछ यसको नाम के त हिस्टोन प्रोटिनले बनेको हुन्छ भने हाम्रो यो हो हाम्रो डीएनए को स्ट्रक्चर अब आएको कुरो प्रोकार्योटिक सेलको मैले कुरो गरे नि प्रोकार्योटिक सेलमा मैले के भनेको थिएँ यो डीएनए मात्रै हुँदो रहेछ वा आरएनए हुँदो रहेछ नस्ने डीएनए यो डीएनए ले नै के काम गर्छ त न्यूक्लियसको काम गर्छ सो
प्रिमिटिभ न्युक्लियस भन्यो भने केलाई भन्ने भनेपछि त न्याकेड डिएनए। न्याकेड किन? यो डिएनए लाई वरिपरि केले छोपे हुन्छ रे? हिस्टोन प्रोटिनले। यसमा हिस्टोन प्रोटिन पनि छैन, डिएनए मात्रै छ। त्यसलाई के भन्न पाए हामीले? न्याकेड डिएनए। ल कम ब्याक टु द, यति त बुझिएला डिएनए हुँदो रहेछ। मैले भनेको कुरो यति हो। यसलाई फेरि म समराइज गरे। एउटा क्रोमोजोममा कतिवटा क्रोमेटिड सोध्छ कहिलेकाहीँ, हाउ मेनी क्रोमेटिड? 2 क्रोमेटिड्स, and each chromatid is made up of the what? दुईटा कुरो भन्दै हुनु। एउटा प्रोटिनको नाम हिस्टोन प्रोटिन, अर्को चाहिँ डिएनए ले बन्यो। अब यो डिएनए र हिस्टोन प्रोटिनले बन्यो भने अब हामी जाउँ यो च्याप्टरमा। हाम्रो यहाँ आयो प्रोक्यारियोटिक सेल भनेको प्रिमिटिभ सेल त हो नि, प्रिमिटिभ न्युक्लियस भएको सेल। यसमा मैले के भनेको थिएँ? प्रिमिटिभ न्युक्लियस। प्रिमिटिभ न्युक्लियस भनेको मैले के भने थाहा छ? यो क्रोमोजोम पनि हुँदैन, न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियस केही पनि हुँदैन। के हुन्छ त? यो क्रोमोजोममा भएको जुन डिएनए छ नि, डिएनए मात्रै। त्यो ब्याक्टेरियल सेलमा के हुन्छ? डिएनए मात्रै हुँदो रहेछ। अनि डिएनए ले नै के काम गर्छ? न्युक्लियसको काम गर्छ। सो those cell in which DNA represent the nucleus or DNA acts as a nucleus is called what? Prokaryotic cell. Those cell in which DNA acts as a nucleus is called the prokaryotic cell. अनि डिएनए मात्रै भएको न्युक्लियसको सट्टामा यस्तो सट्टामा केही पनि नभएर यो क्रोमोजोममा भित्र त डिएनए थियो नि, त्यो डिएनए मात्रै हुँदो रहेछ। सो डिएनए ले मात्रै न्युक्लियसको काम गर्यो भने दैट न्युक्लियस इज कल्ड व्हाट? प्रिमिटिभ न्युक्लियस। अनि मैले यहाँ त्यही भनेको थिएँ मैले प्रोक्यारियोटिक सेलको प्रिमिटिभ अर यसलाई अर्को वर्डमा के रे? इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस। किन इन्सिपिएन्ट र प्रिमिटिभ न्युक्लियस? बिकज हियर द डिएनए एक्ट्स एज अ न्युक्लियस ओन्ली। अब डिएनए ले काम गर्यो भने हेर्दै यहाँ तलपट्टि फिगरमा हेर, न्युक्लियर मेम्ब्रेन पनि हुँदैन, न्युक्लियस पनि क्रोमेटिन फाइबर केही पनि भएन। के आयो त? यो क्रोमोजोम भित्र भएको डिएनए मात्र। सो those cell in which DNA acts as a nucleus is called what? Prokaryotic nucleus, and the cell is called what? Prokaryotic cell. I hope this portion is clear. यति पर्सन तिमीलाई क्लियर होला। म थोरै कुरो गर्ने अलिकति अझै, यो तिमीले बुझिहाल्यो यो। अब यो सेलमा हेर त मैले एउटा फिगर देखाएँ तिमीलाई, यसलाई थोरै हेर्दै तिमीले अनि अर्को दिन फेरि मजाले गर्ला। एउटा ब्याक्टेरियाको फिगर हो है, यो ब्याक्टेरियाको फिगर हो भने यो बाहिरपट्टि एउटा हेर त क्याप्सुल भन्ने लेयर छ, एउटा मोटो लेयर। अनि यस भित्र अब नीलो लेयर देख्छौ नि, नीलो लेयर यो सेल वाल हो। अनि यहाँ भित्र तिमी सेल मेम्ब्रेन भेट्छौ। अनि यहाँ भित्र तिमी साइटोप्लाज्म पाउँछौ। लिक्विड लाइक सब्सटेन्सलाई के नाम दिने? साइटोप्लाज्म भन्ने भन्नु। यो लिक्विड लाइक साइटोप्लाज्म। अनि यो साइटोप्लाज्ममा तिमीले यो लामो देख्यौ नि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यो डिएनए हो। यहाँ क्रोमोजोमल डिएनए देखाएको छ, तिमीले के बुझ्नु पर्यो? यो डिएनए हो। यो डिएनए नै न्युक्लियस हो। अब डिएनए न्युक्लियस हो भने यो त फ्रीली प्रेजेन्ट छ नि त, यसको वरिपरि कुनै मेम्ब्रेन त छैन। केमा मिक्स भएर बसेछ यो? मैले भने सेल भित्र भएको लिक्विडलाई साइटोप्लाज्म, सेल भित्र भएको लिक्विडलाई साइटोप्लाज्ममै छ। यो के हो त? डिएनए हो। सो डिएनए एक्ट्स एज अ न्युक्लियस, त्यो बुझ्नु पर्यो। सो डिएनए, दिस इज द सेल अफ ब्याक्टेरियल सेल एन्ड ब्याक्टेरिया इज द प्रोक्यारियोटिक सेल। यसमा यही नै छ। यस्तै फिगर मैले यहाँ देखाएको छु। एउटा फिगर हेर त, यो बाहिरपट्टिको कम्प्लिटली यो ब्राउन कलरको झन्डै झन्डै यो चाहिँ क्याप्सुल होला, यो लाइट ब्राउन कलरको सेल वाल होला, यो नीलो कलरको सेल मेम्ब्रेन होला। अनि यहाँ भित्र भएको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरलाई के नाम दियो? डिएनए हो। त्यो डिएनए ले नै के काम गर्यो त? न्युक्लियस काम गर्यो। यस्तो डिएनए न्युक्लियसको रूपमा काम गर्ने कुन सेलमा त? प्रोक्यारियोटिक सेल। एक्जाम्पल के त? ब्याक्टेरिया। प्रोक्यारियोटिक सेल भने बित्तिकै ब्याक्टेरियामा सिफ्ट गर्ने, त्यो ब्याक्टेरियाको। अनि यसरी चाहिँ यो चाहिँ प्रोक्यारियोटिक सेल, अगाडिको चाहिँ हाम्रो के थियो रे? युक्यारियोटिक सेल। भनेपछि यति त बुझ्यौ नि तिमीहरूले। प्रोक्यारियोटिक सेल भनेको नै के हो त? those cell which have the primitive nucleus. Our कुरो आयो, what is primitive nucleus? Those cell which have the DNA as a nucleus. Primitive भनेको the nucleus represented by what? DNA. अनि वर्ड पनि युज गर्छ, naked DNA, NAKED. किन naked DNA? किनभने डिएनए लाई बाहिर त प्रोटिनले छोपे हुन्छ, यसमा के हुन्छ? बाहिरको प्रोटिन पनि हुँदैन, डिएनए मात्रै हुँदो रहेछ। अनि डिएनए न्युक्लियसको काम गर्ने भएको सेललाई के नाम दिने? प्रोक्यारियोटिक सेल भनेर नाम दिने। यहाँसम्म तिमीहरुको कसैको क्वेशन केही छ भने सोध्न पाए। त्यसमा त क्लियर भयो तिमीहरुको। टाइप अफ सेल डिटेल मैले भनेको छैन। कति टाइपको सेल भयो त? दुई टाइपको। के को आधारमा? न्युक्लियसको आधारमा। प्रोक्यारियोटिक सेल र युक्यारियोटिक सेल। प्रोक्यारियोटिक सेललाई के भन्छ त? सेल ह्याभिङ द प्रिमिटिभ न्युक्लियस। अनि युक्यारियोटिक भनेको सेल ह्याभ द वेल डेभलप्ड न्युक्लियस।
वेल डेभलप न्यूक्लियस कस्तो त यस्तो भएकोलाई हामीले नाम दियौँ यति त क्लियर हो यस्तो वेल डेभलप न्यूक्लियस भएकोलाई हामीले के नाम दिने रे यूक्यारियोटिक सेल यहाँसम्म तिमीहरूलाई लाग्छ मलाई क्लियर होला कसैको कुनै क्वेशन छ भने सोध्न पाए अब एकपल्ट छैन भने थोरै क्यारेक्टर अझै हेर्नु यसमा चाहिँ अब आओ यतापट्टि थोरै म 2-3 मिनेट अझै ध्यान चाहिँ त्यसलाई फेरि अरु क्लासमा समराइज गरौँला यो एउटा टिपिकल ब्याक्टेरिया सेल देखाएको छ यो ब्याक्टेरियामा तिमीले यहाँ हेर यहाँ देखाएको छ नि उसले यो पिंक कलरको सर्कुलर डीएनए यो नै डीएनए हो के यो डीएनए हो अनि यो डीएनए ले नै के काम गर्यो न्यूक्लियसको काम गर्यो त्यसैले यो चाहिँ प्रिमिटिभ न्यूक्लियस भयो विदाउट हिस्टोन प्रोटिन त्यसैले यो चाहिँ डीएनए हो डीएनए एक्ट्स एट द न्यूक्लियस भन्ने कुरा आयो अब जाउँ नेक्स्ट स्लाइड अब आउ तिमीलाई म यूक्यारियोटिक सेल अब थोरै समराइज गरे डिटेलमा अर्को दिन क्लासमा क्यारेक्टर पनि पढाउँछु प्रोक्यारियोटिक अरु क्यारेक्टर थप्नु पर्ने छ तर आजलाई खाली सेल कस्तोलाई के भन्ने अब यूक्यारियोटिक सेलको मिनिङ डेफिनेसन यु नो भेरी वेल दैट the cell which have the well developed nucleus is called what eukaryotic cell it is the animal cell diagrammatic भन्छ roughly figure देखाएको छ लाइट माइक्रोस्कोपमा यस्तो देखिन्छ let's see first of all it is externally surrounded by the membrane यो बाहिरपट्टि मेम्ब्रेन छ हेर सेल मेम्ब्रेन नाम दिइहाल्यो कमन कुरो है दुईटैमा चाहिन्छ all the things all the matters which are present inside the cell membrane यहाँ भित्र भएको सबै म्याटरलाई कमनली के भन्ने प्रोटोप्लाज्म some right all the things present inside the cell surface membrane is called what protoplasm बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ यसरी चाहिँ प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इन्टु टु पार्ट के त यो साइटोप्लाज्म अनि यो न्यूक्लियस छुट्याइदियो न सबै कुरा आइहाल्यो नि यहाँदेखि यहाँसम्म लिक्विड लाइक सब्स्टेन्सलाई साइटोप्लाज्म अनि यसलाई के भन्नु पाए न्यूक्लियस सो वी क्यान से प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टु साइटोप्लाज्म प्लस व्हाट न्यूक्लियस सबै कुरा त आइहाल्यो यति त हो नि cytoplasm plus nucleus अनि मैले भनेको थिए use this cytoplasm liquid like substance contain the living and non living substances living substance is called what cell organelles and non living substance is called what cell inclusion so living things के भयो हाम्रो cell organelles के आयो एक्जाम्पल माइटोकन्ड्रिया यहाँ नाम लेखेको छैन राइबोसोम बुझ्यो यो गल्गी बडी लेख अनि यो सेन्ट्रियोल लेख सक्यो यति भए पुग्यो अनि यो न्यूक्लियस के बारेमा त्यत्रो कुरा गरे भर्खरै outermost membrane nuclear membrane liquid like substance inside it nucleoplasm मैले कम्पेयर गर्न भने थिए सेल भित्र भएको लिक्विड लाइक साइटोप्लाज्म आयो नि सेल भित्र भएको न्यूक्लियस भएकोलाई न्यूक्लियोप्लाज्म अनि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लाइक क्रोमोसोम अनि यसलाई के नाम दियो न्यूक्लियोलस यो भयो तिमीलाई एनिमल सेलको अब थोरै तिमीले यहाँ प्लान्ट सेल हेर एउटा त्यस्तै प्लान्ट सेल यो प्लान्ट सेल न डिटेलमा लाइट माइक्रोस्कोपमा यो प्लान्ट सेलको शेप तिमीहरुले पढ्यो होला रेक्टेंगुलर शेप हो क्लास 10 देखि अनि एनिमल सेल चाहिँ स्फेरिकल र ओभल शेप चाहिँ फरक हुन्छ एनिमल सेल र प्लान्ट सेलको शेप चाहिँ जहिले पनि कति एनिमल सेल छ जो रेक्टेंगुलर शेपमा हुन्छ लङ थ्रेड लाइक हुन्छ अनि कति प्लान्ट सेल स्फेरिकल शेपमा छ ओभल शेपमा छ शेप इज भेरिएबल एनिमल सेलको पनि र प्लान्ट सेलको पनि शेप के हुँदो रहेछ रे भेरिएबल हुँदो रहेछ अब हेरौ यो एउटा प्लान्ट सेल भयो प्लान्ट सेलको आउटर मोस्ट कभरलाई के भन्ने सेल वाल भित्र गयो भने थिन लेयर पाउँछ तिमीले त्यसलाई के नाम दिने सेल मेम्ब्रेन हेर यहाँ सेल वालको जस्ट भित्र पढि छिर्यो भने एउटा मेम्ब्रेन पाउँछ त्यसलाई सेल मेम्ब्रेन भन्न पायो यहाँ देखाएको छ सेल सरफेस मेम्ब्रेन यो सेकेन्ड लेयर कालो लाइन देखाएको छ नि मज्जाले यो कालो लाइन यो सेल मेम्ब्रेन भयो अब यहाँ आए मैले के भनेको थिएँ सेल मेम्ब्रेन भित्र दुईटाको सेल मेम्ब्रेन भित्रको सबै आज होल कुरोलाई के भन्छ हामीले प्रोटोप्लाज्मलाई के डिवाइड मतलब दुईटा पार्ट डिवाइड गर्यो के त यो साइटोप्लाज्म यहाँ देखि यहाँसम्म अनि यहाँ न्यूक्लियस छ नि हेर न न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म अनि मैले के भने साइटोप्लाज्ममा लिभिङ र नन लिभिङ थिंग्स हुँदो रहेछ अनि लिभिङ थिंग के त यहाँ नि यो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलरको माइटोकन्ड्रिया यो सानो डट भनेको राइबोसोम होला उ यहाँ देखायो गल्गी बडी यति त हो नि तर एउटा नयाँ कुरो के आयो प्लान्ट सेलमा सेन्टर में ठुलो भ्याक्युल हुँदो रहेछ सो लार्ज सेन्टर भ्याक्युल इज प्रेजेन्ट अनि भ्याक्युल को बाहिरपट्टिको लेयर को नाम थाहा छ टोनोप्लास्ट सेल भित्र भएको भ्याक्युल को आउटर मोस्ट लेयर लाई के नाम दिने टोनोप्लास्ट अनि यहाँ भित्र भएको लिक्विड लाइक सब्स्टेन्स लाई के नाम दिने सेल स्याप सम्झ है
भ्याकुलको आउटरमोस्ट लेयरको नाम के रे टोनोप्लास्ट अनि भ्याकुल भित्र भएको लिक्विड लाइक सब्सटेन्सको नाम के रे सेल स्याप कति लेखे होला के देखाएको छ नि फिगरमा अर्को फिगरमा छ त्यसलाई के नाम दिने रे सेल स्याप यो हामीलाई के भयो त प्लान्ट सेल हो मिनिङ क्लियर भयो कि भएन त्यो एनिमल सेल थियो यो हाम्रो के थियो रे प्लान्ट सेल हो प्लान्ट सेलको म समराइज गरे आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन इज सेल वाल सेकेन्ड आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन contain what cytoplasm and nucleus this cytoplasm contain what living and non-living things living things is called what cell organelles non-living things is called what cell inclusions example के त non-living things को cell inclusion के example के आयो carbohydrate protein lipid water etc इनहरु भयो a living things को के त green plant हो भने chloroplast यो माइटोकन्ड्रिया यो राइबोसोम भनेपछि के आयो त क्लोरोप्लास्ट माइटोकन्ड्रिया राइबोसोम आयो गल्गी बडीज आयो अरु यसमा देखाएको छ यो फिगरमा इन्डोप्लाज्म रेटिकुलम सेन्ट्रियोल हुन सक्छ धेरै स्ट्रक्चरहरु छ दिज आर द स्ट्रक्चर व्हिच आर प्रेजेन्ट इन व्हाट प्लान्ट सेल अनि यो एउटा प्लान्ट सेलको स्ट्रक्चर अनि मैले देखाएको यो चाहिँ एउटा एनिमल सेलको स्ट्रक्चर यति त तिमीहरुलाई क्लियर होला नि त ल आजलाई हामी यति गर्छौं आज यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने तिमीले मलाई अवश्य सोध्न पाए तिमीले